الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج پر جانے والے ایک حاجی کے ساتھ ایسا کیا کرشمہ ہوا جسے سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی سعید نام کے ایک شخص کی ہے جو حج کر کے واپس جا رہا تھا اور جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اسی کے ساتھ اس کے ملک کا دوسرا حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں حج ادا کرنے کے بعد واپس اپنے وطن جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے بارے میں بتایا۔ اس حاجی کا نام عبد الباری تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد اللہ سے اور زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ کہہ کر وہ حاجی خاموش ہو گیا اور سعید کی طرف دیکھ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر سعید مسکرایا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عبد الباری نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی فری میں کھا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سعید کسی سوچ میں گم ہو گیا، جیسے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کروں۔ آخرکار سعید نے بولنا شروع کیا اور کہا، میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں فائر بیسٹ ہوں۔ میں نے 30 سال تک اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی، اور اس سال حج پر جانے کے لیے میرے پاس پورے پیسے ہو گئے تھے۔ سعید آگے بتاتا ہے کہ میں نے ہسپتال سے اپنے لیے پیسے لیے اور کمرے سے باہر نکلا۔ اتنے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا اور اس کا علاج میں ہی کر رہا تھا۔ میں بڑی محنت اور پیار سے پچھلے 6 مہینے سے لگاتار اس کا علاج کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ تقریباً آدھا ٹھیک ہو چکا تھا، جبکہ امید تھی کہ آنے والے 6 مہینوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ لوگ میرے علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا، میرا تو رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی امید جگا دی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کا علاج کیا اور تحفے وغیرہ بھی دیے ہیں، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ سعید کہتا ہے کہ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چلتی۔ یہ دیکھ کر میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچی کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ہسپتال چھوڑ نہیں رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا باپ جاب سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ ہسپتال کے خرچ دینے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ سعید بتاتا ہے کہ یہ سن کر میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا، ان سے سفارش کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنی مدیر جو مینیجر تھا، اس نے کہا، سعید، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، یہ کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو خرچوں کی طاقت رکھتا ہے۔ مدیر کا یہ جواب سن کر میں جیسے ہی مڑا تو میرا سیدھا ہاتھ میری جیب سے ٹکرا گیا، جس میں میرے حج کے پیسے اکٹھے کیے رکھے ہوئے تھے،
ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला था तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया। ए अल्लाह, मैं मजबूर हूँ मगर तू बेनियाज है। अगर मैं हज पर ना भी जा सका तब भी मुझे अपने फजलो करम से महरूम मत करना। सईद बताता है कि उसके बाद मैंने उस बच्चे के अगले 6 महीने तक के पैसे जमा करके उनके अस्पताल से निकलने का ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सुकून से भर गया। लेकिन हज पर न जाने की कसक अपनी जगह थी। अब्दुल बारी जो सईद की बात सुन रहा था वो कहने लगा, आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दिए तो फिर आप हज पर कैसे आ गए? ये सुनकर सईद भाई ने कहा, जब मैं घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरी नजरों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ किया, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज मिलाकर उसका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं और लोग मुझे मेरा नाम लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, ए सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करना। सईद कहता है कि इसी कैफियत में फोन की घंटी बजी, मुझे जगा दिया गया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है, वो अपनी खास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता। मगर इस दफा उसके मुआलिज की बीवी शदीद बीमार हो गई तो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ वो हज पर नहीं जा सकता, इसलिए आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस में पहुंचा दें। सईद बताता है कि मैंने सबसे पहले 2 शुक्राने के नवाफिल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उनको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, इसलिए जो भी इसकी खिदमत की है वो कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो मुआवजे की बात ना करें। फिर मैंने अस्पताल मालिक को तमाम वाकया तफसील के साथ सुनाया, यानी उस बच्चे के और उसके बारे में उसे बताया जिस पर उसने मक्का से ही फोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक के उसे अस्पताल में बिना पैसे लिए रखने के लिए कहा, और उस औरत के शोहर को यानी बच्चे के बाप को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर रख लिया। अस्पताल वालों को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। और यह वाकया सुनकर अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर सईद का माथा चूमा और उससे मुबारकबाद दी और कहा, आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे एक हज के बराबर नहीं। उसने उसकी इस तरह हज पर आने की तारीफ की और कहा, हाजी सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की भी दुआ कर दो, अल्लाह पाक तुम्हारे हज में बरकत अता फरमाए। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यकीनन आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मरीजों और जरूरतमंदों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।